انمول عرف پنکی کے تہلکہ خیز انکشافات نے پنجاب کے ڈرگ نیٹ ورک میں ہلچل مچا دی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق لاہور پولیس نے کراچی پولیس سے رابطہ کرتے ہوئے ڈرگ ڈیلرز کی فہرست، بیانات اور پورا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ حیران کن طور پر تفتیش میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ 2024 میں لاہور میں گرفتاری کے باوجود انمول پنکی کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ ہو سکی۔ اب سوال صرف منشیات فروشوں کا نہیں بلکہ ان بااثر ہاتھوں کا بھی ہے جو اس کالے دھندے کو تحفظ دیتے رہے۔ جہانگیر خان رپورٹ کریں گے۔ کوکین کوئین پنکی کے انکشافات کے بعد پنجاب بھر میں منشیات فروشوں کے گرد گھیرا مزید سخت کر دیا گیا۔ پشت پناہی کرنے والے پولیس افسران بھی بچیں گے نہیں۔ انمول پنکی کے مبینہ نیٹ ورک سے متعلق معلومات لاہور پولیس کو فراہم کی جائیں گی۔ پولیس کے مطابق انمول پنکی کو 2024 میں نارکوٹکس یونٹ نے لاہور میں گرفتار کیا تھا، جہاں اسے 10 سے 15 روز تک CIA کوتوالی میں رکھا گیا۔ دوران حراست مبینہ طور پر ایک سینئر افسر تفتیش کے لیے پہنچتا رہا، جبکہ ایک انسپیکٹر نے قریبی تعلقات قائم کیے۔ اسی مبینہ تعلق اور مالی ڈیل کے باعث مقدمہ درج نہ ہو سکا اور ملزمہ کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ ریٹائرڈ افسر نے مبینہ طور پر انمول پنکی سے شادی بھی کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ریٹائرڈ افسر دوران سروس اور بعد از ریٹائرمنٹ نیٹ ورک کی معاونت کرتا رہا اور کروڑوں روپے کی مبینہ ڈیلز میں کردار ادا کیا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق انمول پنکی اور ساتھیوں کے خلاف لاہور میں اب تک 4 مقدمات سامنے آئے۔ 2020 میں اقبال ٹاؤن کیس میں 2 کلو منشیات برآمدگی پر ملزمہ کے بھائی ناصر بلوچ کے خلاف مقدمہ درج ہوا، ناقص تفتیش پر عدالت سے بری ہو گیا۔ انمول پنکی پولیس کی ضمنی تفتیش رپورٹ میں بڑی منشیات ڈیلر قرار دی گئی، اس کے باوجود کوئی کرمنل ریکارڈ مرتب نہیں کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق انمول پنکی کے مبینہ نیٹ ورک کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تفتیش میں غفلت اور ملزمہ کو دانستہ طور پر معاونت فراہم کرنے والے پولیس آفیسرز کی نشاندہی کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کیمرامین احمد رضا اور رپورٹر ارشد علی کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ لاہور میں منشیات ڈیلر انمول پنکی اور اس کے بھائیوں کے خلاف درج مقدمات کی انکوائری میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اقبال ٹاؤن تھانے میں درج مقدمے کی ضمنی تفتیشی رپورٹ میں انمول پنکی کو بڑے پیمانے پر منشیات کے کاروبار کرنے والے ملزمہ قرار دیا گیا ہے۔ جہانگیر خان نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر بتائیے، رپورٹ سامنے آئی ہے، کیا کچھ انکشافات مزید ہوئے ہیں؟ صدر، یہ مقدمہ نمبر 1034/20 کی تفتیشی رپورٹ ہے جو کہ 2020 میں پولیس نے مرتب کی تھی، اور اس رپورٹ میں بھی ملزمہ کے بھائی ناصر بلوچ کو گرفتار کرنے کے بعد یہ انکشاف ہوا تھا کہ ملزمہ پنکی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈرگ ڈیلر ہے، لیکن اس کے باوجود پنکی کا کوئی کرمنل ریکارڈ مرتب نہیں کیا گیا۔ اس طرح سے جو دیگر مقدمات ہیں ان کی تفتیشی رپورٹ میں بھی یہی بات جو ہے وہ سرکاری دستاویزات کا حصہ بنائے گی کہ منشیات فروش پنکی ایک بہت بڑی ڈیلر ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو اس کو گرفتار کیا گیا نہ ہی اشتہاری قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانچ ابھی جاری ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ غفلت کے مرتکب جتنے بھی افسران ہیں مزید انکوائری کی جا رہی ہے۔ جہانگیر خان ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے سمندر میں ضبط کیے گئے جہاز پر سوار 11 پاکستانی اور 20 ایرانی شہریوں کی خیریت سے وطن واپسی یقینی بنا دی۔ تمام افراد خیریت سے ہیں۔ سنگاپور سے بینکاک پہنچنے کے بعد خصوصی پرواز پر روانہ کیا گیا جو آج رات اسلام آباد پہنچے گی۔ ایکس پوسٹ میں اسحاق ڈار نے تعاون کرنے پر امریکی وزیر خارجہ، سنگاپور اور تھائی لینڈ کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان پر اعتماد کرنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی اظہار تشکر۔ IMF نے پاکستان پر نئی شرائط عائد کر دیں۔ نئے بجٹ میں عوام پر 430 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ FBI کا ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی بات کریں تو پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1727 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ حکومت نے بجلی اور گیس صارفین پر نیا بوجھ ڈالنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے علاوہ دیگر صارفین کے لیے ریٹس بڑھا دیے جائیں گے۔ پیٹرول، بجلی اور گیس میں پوری لاگت وصول کی جائے گی۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی 830 ارب روپے تک محدود رکھنے کا ہدف۔ 2031 تک بجلی شعبے میں گردش قرض صفر کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ FBR کی ناقص کارکردگی پر IMF بھی ناخوش۔ FBR کا 10 ماہ میں شارٹ فال 684 ارب تک پہنچ گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے رواں مالی سال ٹیکس ریونیو میں بھاری شارٹ فال ناقابل قبول قرار دے دیا۔
FBR पावर, ऑयल और गैस सेक्टर से हदफ के मुताबिक टैक्स वसूल नहीं कर सका। शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए जून तक इस्लाहात का मुतालबा। दुकानदारों की टैक्स रजिस्ट्रेशन बढ़ाने पर जोर। FBR ने अगस्त तक नया निज़ाम लाने का और चोरी पकड़ने के लिए डिजिटल इनवाइसिंग और फैक्ट्री पैदावार की निगरानी की यकीन दहानी करा दी है। FBR में मुबैना करप्शन और बद इंतजामी के पै दर पे वाक़यात। अरकान पार्लियामेंट भी नाक़िस कारकर्दगी पर बरस पड़े। 5.5 करोड़ का खुश्क दूध सिर्फ 2 करोड़ में नीलाम किए जाने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने FBR की सार्वजनिश कर दी। सेनेटर जान मोहम्मद ने कहा, दस्तावेजात देने के बावजूद हुक्काम ने 2000 बैग सिर्फ 2 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिए। मेंबर कस्टम्स FBR ने कहा, सामान की जीडीज फेक थी। 1750 बैग्स निकले थे। कमेटी ने औने पौने दामों नीलामी पर 1 हफ्ते में तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। और अनमोल पिंकी के खिलाफ तहकीकात। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली और सीनियर सूबाई वजीर आमने सामने। अली खुर्शीदी ने कहा कि अनमोल उर्फ पिंकी के मसले को संजीदा लिया जाए। ये पूरा रैकेट है, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अरकान सिंध असेंबली के भी मनशियात टेस्ट करवाए जाएं। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, अरकान का टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं। अपोजिशन लीडर ने मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। सिंध से मनशियात का नेटवर्क खत्म करेंगे। पूरा रैकेट है, एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि इस हुकूमत से बाला है। और हुकूमत कौन सी वाली? ये वाली सिंधु। ये वो बेटर नहीं है कि हम बैठ के किसी की पकड़ियां उछालें या किसी के लिए बात करें। जब जड़ से निकालने की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग में ना आए। मैं किसी का नाम यहाँ खुदा ना खासा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। खानदान के खानदान तबाह हो गए, लोगों की अमवातें हो गई, नौजवान बच्चे मर गए। यार मुझे आज बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरीके से MQM के पार्लिमानी लीडर ने इस चीज को फिर सियासत की नजर किया और इस गुफ्तगू को गलत नजर पे लेके गए। मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है। बरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को डिटेल कि क्या वाकयातन जो है वो इधर कितनी कंजम्पशन हो रही है जो खुद पकड़ने दकड़ने में लगे हुए। असेंबली के फ्लोर पर बात करते, बाहर बैठ के पीठ पीछे इस तरह की बातें ना करते। अगर इस तरह की बात करते तो उनकी हर चीज का हम जो है उनको वो जवाब भी देते, शवाहिद के साथ देते, सबूत के साथ देते और हर चीज उनको बताते कि जी चीज है क्या। ईरान के साथ जंग बंदी के हक में नहीं था। दूसरे ममालिक खास तौर पर पाकिस्तान की खातिर ये फैसला किया। अमेरिकी सदर ट्रंप की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तानी क़यादत की एक बार फिर तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान 20 बरस के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल कर दे तो वो काफ़ी है, लेकिन उसके लिए मजबूत गारंटी दरकार होगी। चीनी सदर ताइवान के मामले में कोई तसादुम नहीं चाहते। ताइवान को हथियारों की मंजूरी देनी है या नहीं, फैसला कुछ दिन में करूंगा। Really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. The missile launches are probably 80% gone. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. We've had a total victory except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst. कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और PTI अरकान ने बानी से मुलाकात, इलाज और केसेस के मामलात उठा दिए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी 3 साल से जेल में हैं। अपील का फैसला 35 दिन में करना लाजमी है। 15 बार सुप्रीम कोर्ट, 24 बार हाई कोर्ट जा चुके, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। असद कैसर ने बानी को जेल मैनुअल के तहत अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमारे बुनियादी मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो फिर ऐवान में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। महमूद अचकज़ई ने धमकी देते हुए कहा, वाज़ेह बताया जाए कि बानी से मुलाकात कब होगी। यही रवैया रहा तो हंगामे की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी PTI के साथ मुलाकात कोई सियासी इशू नहीं, जिसकी यकीन दहानी पार्लियामेंट करवाए। इस मामले के साथ कुछ कवानीन और जेल मैनुअल्स वाबस्ता हैं। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के सवालात पर वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर फजल चौधरी का जवाब। चाहते हैं अपोजिशन लीडर की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो, जिसके बाद ये मसाइल हल हो जाएंगे।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI से मुलाकात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। कहा रूल्स में ऐसी कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। मुलाकात के मामले पर PTI को दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा भी दे डाला। जहां तक इस कमेटी का तल्लक है, रूल्स ऑफ बिजनेस में जिसके तहत पार्लियामेंट काम करती है, एग्जेक्टिव पावर्स में इस तरह की मुदाखलत की जो है, इस तरह की कमेटी की कोई गुंजाइश नहीं। आप जाएं हाई कोर्ट में, इस इशू को जो है वो दोबारा उठाएं। 9 मई को आप भले कुछ भी कहें, लेकिन एक अदारे ने जिसके ऊपर हमला किया गया उसे इम्यूनिटी से जो है वो ताबीर किया है और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमारे इन दोस्तों की समझ में आ जाए तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। PTI के मुनहरिफ सेनेटर सैफुल्लाह अब्रुकी, महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास पर कड़ी तनकीद। ईवान बाला में खिताब के दौरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को भी निशाने पर रख लिया। बोले PTI वाले बानी की रिहाई के मुतालबे से अलशिफा अस्पताल मुंतकली तक आ गए। बानी ने ऐसे शख्स को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जिसने उन्हीं की हुकूमत गिराने में मरकजी किरदार अदा किया था। खान साहब की आज़ादी से अल-शफा तक हम पहुंच गए हैं ना, काइंडली आप अल-शफा तक पहुंचा दें। इसके बाद PTI से आपको कोई खौफ नहीं है। राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कमाल कर दिया। हाउस में ये कहा है आपको कि मैं आपको लिख के देता हूं कि आपकी गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में सनाउल्लाह साहब आज खान साहब को वहाँ शिफ्ट कर दें, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और मसाइल भी पाकिस्तान का हल हो जाएंगे। आप नून लीग से ज्यादा PTI में मकबूल हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में बनाया है महमूद खान अचकजई, जिसने नए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटाने में अहम किरदार अदा किया था। तब PDM थी, PDM का मेन लीडर जो है महमूद खान अचकजई था। महमूद खान अचकजई साहब से जब पूछा जाता है कि एहतियात कब करेंगे खान की आज़ादी के लिए, तो वो कहता है नहीं, जब तक खान से मुलाकात हो। खान कहेगा, खान से मुलाकात होती नहीं तो खान से मुलाकात होगी नहीं, महमूद खान को पता लगेगा नहीं। CM KP को जब कहते हैं कि जी आप, वो कहते हैं नहीं, वो महमूद खान अचकजई कहेगा।